Hi, welcome to Edisanu YouTube channel. I am Dr. Sangmesh Mutgi. In this video, I would like to discuss English literature for PST, GPT, HST, and also CRIS examination, and it may be helpful for the case aspirants also. Here, important great epics, dramas, novels, American writers, biographies, and some important biographies, because these what I'm going to share with you, these all asked in previous English teacher, HST, and CRIS examinations. So it may be helpful for both HSTR and CRIS examination, and that also it may be helpful for the KSET examination. Friends, in my last videos, you saw that you watched, so you have responded well. The first and the foremost is the great epics. Here, the first author, Homer's, the Iliad and Odyssey. Then we know that one, our great epics of great India, the Valmiki's Ramayana, the Ramayana, and Vyas Maharshi, the Mahabharat, and also the Virgil's Aeneid. The Behold with the known author is there here, so that's anonymous. The Divine Comedy written by Dante, and most important, because we have studied in our graduation, John Milton's Paradise Lost, Edmund Spenser, Fairy Queen, then Geoffrey Chaucer's. I have discussed this in my last video, Canterbury Tales. Then important dramas. Then first and foremost, as we know that one drama, if we say the word of drama, we will suddenly get the flash of the great writer William Shakespeare in the period of Elizabethan age. That he has written 37 dramas. Please be remember, 37 dramas, 154 sonnet, and 2 long narrative poems. So here he's for great tragedies like Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear. These are very important. We have to know these great tragedies. Then his Tempest, Twelfth Night, As You Like It, The Merchant of Venice. Friends, for this examination, HSTR and CRIS exam, we have to know the I think I will discuss the detailed of As You Like It and Merchant of Venice. ಇವೆರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಯಾಕಂದರೆ 2015ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ HSTR ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೇವಲ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಇದು ವರ್ಕು ಮತ್ತು ಅವತಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ 11 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋಸ್ Dr. Faustus, and he has written 4 great works, but you should remember Dr. Faustus, Ben Jonson's Every Man in His Humor, the John Dryden All of Love, Bernard Shaw Arms and the Man. ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾನ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಜಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ವರ್ದಿಸ್, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅರ್ಥರ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಆಲ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್, ದ ಹರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ದ ಯುಗಿನ್ ಓ ಎನೆಲ್, ಹ್ಯಾರಿ ಆಪಿ, ದ ಬಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್, ದ ಮದರ್ ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರ ತೊಗಲಕ್ ಮತ್ತು ಹೈವದನ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅಂತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಸ್, ಈ ನಾನೇನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ನಾವೆಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಈ ಕ್ರೈಸ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದಿದು ಕಾಂತಾಪುರ ನಾವೆಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೋಗ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹೂ
influence the Gandhian thoughts in ಕಾಂತಾಪುರ ವಿಲೇಜ್. ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈ ನಾವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವೆಲ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದ್ಸ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್, ಕೂಲಿ, ಟೂ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಇವು ಮೂರು ನಾವು ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ನಾವೆಲ್ ಈ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂತಾಪುರ, ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್. ಇವು ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೆಸರುಗಳ ಇಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ ಆನಂದ್, ರಾಜಾರಾವ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ದಿ ಗೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್, ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಸ್ದಿ ಅವರ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ. ದೆನ್ ಇನ್ ಸಮ್ novels like in English novels like British novels, the Robin Crusoe, Daniel Defoe, and Jonathan Swift, Gulliver Travels, then Henry Fielding's Tom Jones, Jane Austen's Pride and Prejudice, Jane Austen's ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೆಲ್ Emma. Then I said Charlotte Bronte. There are 3 Bronte sisters are there: Charlotte Bronte, Anne Bronte, and Emily Bronte. These 3 sisters has written the 7 novels. But Jane Eyre and Wuthering Heights, these 2 are the very important novel for the English literature students. The Jane Eyre written by Charlotte Bronte, Wuthering Heights by Emily Bronte, and very important novel writer at the time of the Victorian period, that is Charles Dickens, David Copperfield, A Tale of Two Cities, Great Expectation. These are the very important novel. And also David Copperfield is a semi autobiographical novel written by the Charles Dickens. And also ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ, ದ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಆ ನಾವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಡಿ, ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ದೆನ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ D.H. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವರ್ಸ್ 1913. ದೆನ್ E.M. ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಯುಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ವೂಲ್ಫ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಾಲ್ಸ್ವೇ. ದೆನ್ ಗ್ರೆಗರ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತೈತಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಗನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ. ದೆನ್ ಗ್ರೆಗರ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಅವ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವೆಲ್ 1984 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಲಿಯಮ್ ಗೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. Here I have taken 4 novelists. One is the Mark Twain, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, and John Steinbeck. So the Mark Twain's The Adventure of Tom Sawyer, The Adventure of Huckleberry Finn. So these are the very important novel in the history of English literature. And Ernest Hemingway, The Sun Also Rises, written in 1926, The Fable of Arms, and very important novel The Old Man and the Sea. ಇದ್ರಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ 63 ಫೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಮೀನ ತರಬೇಕಂತೀರಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಮೀನ ತರಲ್ಲ, ಮೀನಿನ ಸ್ಕೆಲ್ಟನನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲು ಅದಾಗೈತಿ. ದೆನ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಜಾನ್ ಸ್ಟಿನ್ಬೆಕ್ ಅವರ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1939. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ಸ್, ದಿ ನಾರ್ತನ್ ಐಲ್ ಹಾರ್ಥೋರ್ನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಲೆಟರ್, ಹರ್ಮನ್ ಮೆಲ್ವಿಲ್ ಅವರ ಮಾಬಿ ಡಿಕ್,
ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವಿನ್ ಅವರ ಹಕಲ್ಬರಿ ಪಿನ್, ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಅ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಡಿ, ಜಾಕ್ಸ್ ಲಂಡನ್ ಅವರ ದ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ, ಟಾನಿ ಮಾರಿಸನ್ ದ ಬಿಲೌಡ್, ಈ ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್, ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂತ್, ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ಸ್, ಜೇಮ್ ಬಾಸ್ವೆಲ್, ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ, ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಲ್, ಎಮಿನೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್, ಲೈನೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿ, ದ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ವಾಲ್ಟರ್ ಅಸಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಎಪಿಕ್ಸು, ನಾವೆಲ್ಸು, ಡ್ರಾಮಾಸು, ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಎಡ್ಯುಸನ್ಮು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ.